હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. આજે આપણે ધોરણ 9 અંગ્રેજી વિષયનું વાર્ષિક પરીક્ષાના મોડેલ પેપરનું ડિસ્કશન કરીશું અને આજનું આ ડિસ્કશન જવાબ સાથેનું છે. તો શરૂ કરીએ આજનો વિડિયો. સેક્શન A. રીડ ધ એક્સ્ટ્રેક્ટ્સ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે પેરેગ્રાફ આપેલો હશે. આ પેરેગ્રાફ ઉપરથી બે ક્વેશ્ચન્સ આપેલા હશે. આ ક્વેશ્ચન્સના આન્સર્સ આ પેરેગ્રાફમાંથી શોધીને લખવાના છે. Question first. How did the female cheetah catch a deer? Answer. The female cheetah leapt and caught a deer. Second question. Where were the two young cubs? Answer. The two young cubs were in the bush. Question 3. Why did a German lady came to Mohan's house? Answer. A German lady came to Mohan's house to learn music from his father. Question 4. What did Mohan say to himself? Answer. Mohan said, "No other instrument now in my life. I want to play the guitar only." Question 5. Why did Abu Khan call the new goat Chandni? Answer. Abu Khan called the new goat Chandni because she was white as snow. Question 6. How was the new goat? Answer. The new goat was pretty, white as snow, had two little horns and a pair of lovely bright red eyes. Question 7. How old was the writer? Answer. The writer was 18 years old. Question 8. The girl was selling blank. Answer આવશે baskets. Question 9. Why should teenager not worry about pimples? Answer. Teenagers should not worry about pimples because pimples are common during teenage and they are sure to go. Question 10. What is Dr. Shah's advice to Dilshad? Answer. Dr. Shah advises Dilshad not to get carried away by the ads and ask her to consult a skin specialist. Question 11. What happened when a boy touched the new ball? Answer. When a boy touched the new ball, it suddenly flapped its wings and flew up. Question 12. What did the children do? Answer. The children waved at Reshma and continued with the game. Write whether the sentences are true or false. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપેલા sentences true છે કે false છે એ જણાવવાનું છે. Question 13. Sonia had a cavity on her molar. Answer. True. Question number 14. Rani Ki Vav was built to solve the problem of water scarcity. True. Question 15. K.S. Suresh is called bundle in the mission. Answer. False. Question 16. The Valley of Flowers is situated in Kashmir. Answer. False. Section B. Read the stanza and answer the questions. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ટેક્સ્ટબુકમાં જે પોએમ્સ છે એમાંથી કોઈ એક પોએમ્સ આપેલી હશે. આ પોએમ્સ પરથી આપેલા ક્વેશ્ચન્સના આન્સર્સ લખવાના છે. Question 17. What does the poet say about the country life? Answer. The poet says that the country life is sweet. Question 18. Blank adored the bowers. Answer. The fairiest of flowers adored the bowers. Question 19. Find out a pair of rhyming words from the stanza. Rhyming words શોધવાના છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. Sweet, heat આ rhyming words છે. Read the passage and answer the questions. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા પેરેગ્રાફ આપેલો હશે. આ પેરેગ્રાફ સપ્લિમેન્ટરી રીડિંગ બુકમાંથી હશે. આ પેરેગ્રાફ પછી ક્વેશ્ચન્સ આપેલા હશે. આ ક્વેશ્ચન્સના આન્સર આ પેરેગ્રાફમાંથી શોધીને લખવાના છે. Question number 20. How long did the baby live with the wolves? Answer.
The baby lived with the wolves for 10 years. Question 21. Who taught Mowgli climbing steep rocks? Answer. Bagheera the panther taught Mowgli climbing steep rocks. Question 22. When did Mowgli swim? Answer. When Mowgli felt hot or dirty, he swam. Question 23. As the law of the jungle, the blank or blank belonged to men? Answer. The cows or buffaloes belonged to men. Question 24. According to Bagheera, Mowgli was blank. Answer. Mowgli was a good and quick pupil. Read the data and answer the questions. 5 marks. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એક્ઝામમાં પણ આ રીતે કોઈ ડેટા આપેલો હશે. આ ડેટાને બરાબર ધ્યાનથી વાંચવાનો છે, ત્યારબાદ આપેલા ક્વેશ્ચન્સના આન્સર્સ આ પેરેગ્રાફમાં એટલે કે ડેટામાંથી શોધીને લખવાના છે. Question 25. What is this data about? Answer. This data is about the menu of a restaurant along with the price. Question 26. Find out sabjis that are made of potatoes. Answer. લસણિયા બટાકા and રસાવાળા બટાકા આ બે જ એવી સબ્જી છે કે જેમાં બટાકાનો ઉપયોગ થયેલો છે. Question 27. Which is the costliest dish in the menu? સૌથી મોંઘી ડિશ કઈ છે? Answer. The costliest dish on the menu is dahi handi, priced at 130 rupees. Question 28. The cost of the lunch is? Answer. Rupees 110. Question 29. Can anyone have a Punjabi dish in the restaurant? Answer. No, we cannot have a Punjabi dish in the restaurant. Read the dialogue and answer the questions. 5 marks. Students, આ રીતે કોઈ ડાયલોગ આપેલો હશે. આ ડાયલોગ પછી ક્વેશ્ચન્સ આપેલા હશે. આ ક્વેશ્ચન્સના આન્સર આ ડાયલોગમાંથી શોધીને લખવાના છે. Question number 30. What is the subject of this conversation? Answer. This conversation is about the time teens waste on mobile games. Question 31. Which activities can teens do instead of wasting time on mobile? Answer. Instead of wasting time on mobile, teens can play different sports and hanging out with friends in person. Question 32. Do you agree that there is more to life than just gaming all day? Answer. Yes, I agree that there is more to life than just gaming all day. Question 33. What did Rushil notice about teens? Answer. Rushil noticed that teens are often glued to their phones, spending a significant amount of time playing mobile games. Question 34. Arya thinks that teens complete the sentence. તો જવાબ આ રીતે લખીશું. Arya thinks that teens are missing out on so much by spending too much time playing mobile games. They could be using that time for productive activities and enriching experiences. Section C. Match the language functions with the sentences. 3 marks. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા અલગ અલગ સેન્ટેન્સીસ આપેલા છે, સામે અલગ અલગ ફંક્શન્સના નામ આપેલા છે. આ આપેલા સેન્ટેન્સીસ કયા ફંક્શનના છે એ આપણે સામસામે જોડવાનું છે. સેન્ટેન્સ 35. જેનિલ કેન જમ્પ હાઈ અપ ટુ 5 feet. સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા કેન આપેલું છે તો આપણો આન્સર એબિલિટી ફંક્શન છે. ઓપ્શન બી છે એ સાચો જવાબ છે. સેન્ટેન્સ 36. મેઘના વિલ સ્ટડી આઈધર સાયન્સ ઓર આર્ટ્સ. સ્ટુડન્ટ્સ, આઈધર ઓર આવેલું છે સેન્ટેન્સમાં, તો એ વાક્ય અલ્ટરનેટિવ ચોઇસ ફંક્શનનું કહેવાશે. ક્વેશ્ચન 37. હાઉ મેની પાણીપુરીઝ વિલ યુ ઈટ? અહીંયા પ્રશ્ન વાક્ય છે પણ પ્રશ્ન વાક્ય હાઉ મેનીથી પૂછવામાં આવેલો છે. તો જ્યારે પણ પ્રશ્ન વાક્ય હાઉ મેનીથી પૂછવામાં આવે
તો એનો જવાબ આવશે આસ્કિંગ અબાઉટ નંબર, ઓપ્શન એ. ક્વેશ્ચન 38. Ayan said, "Can you say something about Mr. Butt?" સોનલ said, અહીંયા સોનલ જે કંઈ પણ કહેશે એમાં ડિસ્ક્રાઇબિંગ પર્સન ફંક્શનનો ઉપયોગ કરશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલા સેન્ટેન્સીસમાં ડિસ્ક્રાઇબિંગ પર્સન ફંક્શનનું વાક્ય કયું છે તે આપણે શોધવાનું છે. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી, હી ઇઝ અ મેન વિથ અ હેટ. ક્વેશ્ચન 39. મિસ્ટર શાહ સેડ, મિસ્ટર શાહ અહીંયા શું કરે છે? ઇન્ક્વાયરી એઝ નેચર. કોઈ પ્રશ્ન પૂછે છે જેનો જવાબ મિસિસ મહેતા શું આપે છે? આઈ વિલ મેક ઇટ નેક્સ્ટ સન્ડે. આને ધ્યાનમાં રાખીને હવે આપણે ક્વેશ્ચન સિલેક્ટ કરવાનું છે. મિસ્ટર શાહે એવું શું કહ્યું હશે? તો મિસિસ મહેતા કહે છે આઈ વિલ મેક ઇટ નેક્સ્ટ સન્ડે. અને ફંક્શન કયું વાપરવાનું છે? ઇન્ક્વાયરી એઝ નેચર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જવાબ આવશે ઓપ્શન બી, વેન વિલ યુ મેક માય ફેવરેટ ડિશ. Question 40. Yatri said, "How are you doing in your business?" મોહનલાલ said, અહીંયા મોહનલાલ જે કંઈ પણ કહેશે એમાં કોન્ટ્રાસ્ટ ફંક્શનનો ઉપયોગ કરેલો હશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા જવાબ આવશે, "Though I worked hard, I cannot earn much." Question 41. Manan completed his century. અહીંયા બ્લેન્ક કમ્પ્લીટ કરવાની છે, સેન્ટેન્સ કમ્પ્લીટ કરવાનું છે, એમાં શોઈંગ મેનર ફંક્શનનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી, વિથ સિક્સીસ એન્ડ ફોર્સ. સેન્ટેન્સ નંબર 42. ધ ડોગ ઇઝ એંગ્રી, ઇટ બ્લેન્ક. પોસિબિલિટી ફંક્શનનો ઉપયોગ કરવાનો છે. પોસિબિલિટી ફંક્શનમાં મે ઉપયોગ થયો હોય છે. આન્સર આવશે ઓપ્શન ડી. ધ ડોગ ઇઝ એંગ્રી, ઇટ મે બાઇટ યુ. એટલે ઓપ્શન ડી સાચો જવાબ છે. સેન્ટેન્સ 43. લિટલ ટીનુ ઇઝ પરફોર્મિંગ વેલ. અહીંયા શોઈંગ રિઝલ્ટ ફંક્શનના વાક્યને શોધવાનું છે અને લખવાનું છે. ઓપ્શન બી, સો શી વિલ ગેટ ધ પ્રાઇઝ. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો બ્લેન્ક આપેલી છે, આ ઓપ્શન્સ પણ આપેલા છે. આ ઓપ્શન્સની મદદથી અહીંયા આપેલી બ્લેન્ક્સને કમ્પ્લીટ કરવાની છે. 3 માર્ક્સ માટેનો ક્વેશ્ચન છે. માય કઝિન રેનુ ઇઝ પ્રીટી એન્ડ ઇન્ટેલિજન્ટ. શી ઇઝ અ ગર્લ ઓફ determination, so she always gets appreciation from all. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા સિમિલર વર્ડ શોધવાના છે. નિયરેસ્ટ મિનિંગ જે કંઈ પણ હોય એ આપણે સિલેક્ટ કરવાના છે. તો પ્રેસિયસ માટે સિમિલર વર્ડ કયો હોઈ શકે? તો આન્સર આવશે વેલ્યુએબલ. એ જ રીતે એક્ઝસ્ટેડ માટે સિમિલર વર્ડ ટાયર્ડ, અને બ્લર એના માટે સિમિલર વર્ડ છે ફેઇન્ટ. બ્લર એટલે ઝાંખું, સ્પષ્ટ ના દેખાતું હોય એવું, એને આપણે ફેઇન્ટ કહીશું. સેક્શન ડી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સેક્શન ડી ની અંદર આ ડાયરેક્ટ સ્પીચનું ઇનડાયરેક્ટ કરવાનું છે અને ફક્ત ખાલી જગ્યાઓ આપેલા ઓપ્શનની મદદથી પૂરવાની છે. ટોટલ 2 માર્ક્સનો આ પ્રશ્ન છે. અહીંયા મંત્રા અને કૃતિ આ બંને જણા વચ્ચે વાતચીત થઈ રહી છે. તો આ રીતે જોઈએ, જવાબ શું આવશે? મંત્રા ટોલ્ડ કૃતિ ધેટ હી વોઝ આવશે. અહીંયા એમ છે તો એનું વોઝ થઈ ગયું. હી વોઝ ગોઈંગ ટુ કેનેડા ફોર ફર્ધર સ્ટડી. કૃતિ વિશ્ડ, કૃતિ અહીંયા એને શું વિશ કરે છે? હેપી જર્ની. તો આપણે કોને વિશ કરે છે? મંત્રને. તો મંત્ર માટે હિમ આવશે. તો કૃતિ વિશ્ડ હિમ હેપી જર્ની એન્ડ ગુડ વિશીસ. હી, હવે મંત્ર શું કરે છે? કૃતિને થેન્ક યુ કહે છે. તો આપણે અહીંયા શું લખવું પડશે? હી થેન્કડ કૃતિ એન્ડ આસ્કડ. હવે પ્રશ્ન વાક્ય હેવથી શરૂ થાય છે, તો અહીંયા આપણે કનેક્ટિવ તરીકે ઇફ લખવું પડશે. એન્ડ આસ્કડ ઇફ શી હેડ પ્લાન્ડ ફોર અબ્રોડ. કૃતિ રિપ્લાઇડ હિમ ધેટ શી હેડ નોટ પ્લાન્ડ ધેન. તો બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે જવાબ સિલેક્ટ કરવાના છે ઓપ્શનમાંથી જ. તો આપણને પૂરેપૂરા 2 માર્ક્સ મળી શકે એમ છે. જોઈન ધ ફોલોઈંગ સેન્ટેન્સીસ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ કન્જક્શન્સ. 3 માર્ક્સનો પ્રશ્ન છે. સેન્ટેન્સ 49. કટ ધ ટ્રીઝ, લોસ ધ રેઇન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપેલા કન્જક્શનમાંથી જે યોગ્ય કન્જક્શન હોય એની મદદથી આ વાક્યને જોડવાના છે. આન્સર, cut the trees and lost the rain. Sentence 50. Lychee must attend the seminar. She will not get the proper guidance for the project. Answer, Lychee must attend the seminar, otherwise she will not get the proper guidance for the project. Sentence 51. Munna can sing a Hindi song. He can sing a Punjabi song. Answer, Munna can sing either a Hindi
or a Punjabi song? વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આ બ્લેન્ક્સ છે. એ બ્લેન્ક્સમાં આપેલા ઓપ્શન્સમાંથી યોગ્ય ઓપ્શન પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. પહેલી બ્લેન્કમાં આવે છે ફાઇન્ડિંગ, બીજામાં આવશે ડીપ અને છેલ્લી બ્લેન્કમાં સમવન. ડુ એઝ ડાયરેક્ટેડ. ક્વેશ્ચન 53. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો એક પેરેગ્રાફ આપેલો છે. આ પેરેગ્રાફમાં શું ચેન્જીસ કરવાના છે એ બિગિન લાઈક ધીસ કાં તો પછી સ્ટાર્ટ લાઈક ધીસ એવું લખીને બતાવેલું હશે. અહીંયા સેન્ટેન્સ છે મિસ્ટર ઉપાધ્યાય રાઇઝિસ એટ 5 o'clock એવરી ડે. અહીંયા શું આપ્યું છે? મિસ્ટર ઉપાધ્યાય રાઇઝિસ નું થઈ ગયું રોઝ એટ 5 o'clock. એટલે આપણને સમજાય એવું છે કે અહીંયા કાળને બદલવાનું છે. જવાબ આ રીતે લખીશું. મિસ્ટર ઉપાધ્યાય રોઝ એટ 5 o'clock એવરી ડે ના બદલે યસ્ટરડે. હી ટેક્સ, તો હી ટેક્સ ના બદલે ટુક થયું. હી ટેક્સ હિઝ બ્રેકફાસ્ટ, હી ટુક હિઝ બ્રેકફાસ્ટ. હી મેક્સ અ કોલ ટુ મિસ્ટર બટ એવરી સન્ડે. હી મેક્સ ના બદલે થઈ ગયું મેડ અ કોલ ટુ મિસ્ટર બટ એવરી સન્ડે ના બદલે લાસ્ટ સન્ડે. આ રીતે કાળ બદલવાનો છે. ક્વેશ્ચન 54. અહીંયા પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો એક પેરેગ્રાફ છે. બિગિન લાઈક ધીસ કરીને બતાવેલું છે કે આ પેરેગ્રાફમાં શું ચેન્જ કરવાનું છે. સેન્ટેન્સ આ રીતે છે. ધેર ઇઝ અ ટ્રી નિયર ધ ગેટ. આન્સર આ રીતે છે. ધેર આર ટ્રીઝ. એનો મતલબ એવો કે આપેલા પેરેગ્રાફને આપણે બહુવચનમાં લખવાનું છે. જવાબ આ રીતે લખીશું. ધેર ઇઝ અ ટ્રી નિયર ધ ગેટ. ધેર આર ટ્રીઝ નિયર ધ ગેટ્સ. અ ચાઇલ્ડ ઇઝ. અ ચાઇલ્ડ નું બહુવચન થાય ચિલ્ડ્રન. ચિલ્ડ્રન થયું એટલે ઇઝ ના બદલે આર. અ ચાઇલ્ડ ઇઝ પ્લેઇંગ અંડર ઇટ. ચિલ્ડ્રન આર પ્લેઇંગ અંડર ધેમ. અ ડોગ ઇઝ સિટિંગ નિયર ધ ગેટ. ડોગ્સ આર સિટિંગ નિયર ધ ગેટ્સ. આ રીતે એક વચનનું બહુવચન કરવાનું છે. ક્વેશ્ચન 55. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા સેન્ટેન્સ આપેલું છે. આ સેન્ટેન્સમાં એકાદા શબ્દ નીચે અંડરલાઈન હશે. તો આ અંડરલાઈન કરેલા ભાગ માટે આપણે યોગ્ય પ્રશ્ન સિલેક્ટ કરવાનું છે. સેન્ટેન્સ આ રીતે છે. અનુપમા ઓલવેઝ પ્રીચીઝ એવરીબડી. હવે જ્યારે વાક્યની શરૂઆતમાં કોઈ નામ હોય અને એના નીચે અંડરલાઈન હોય તો આનો પ્રશ્ન હંમેશા હુથી જ બને છે. તો અહીંયા જવાબ છે હુ ઓલવેઝ પ્રીચીઝ એવરીબડી. સેન્ટેન્સ 56. મિસ કોમલ સ્ટેડ એટ અ હોસ્ટેલ ઇન 1998. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા અંડરલાઈન અ હોસ્ટેલ નીચે કરેલી છે. આ હોસ્ટેલ કોઈ જગ્યા છે. કોઈ જગ્યા એટલે કે પ્લેસ માટે પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો વેરનો ઉપયોગ થાય. તો અહીંયા જુઓ તો વેરથી કયું પ્રશ્ન વાક્ય છે? તો ઓપ્શન સી. વેર ડીડ મિસ કોમલ સ્ટે ઇન 1998. સેન્ટેન્સ 57. ધ પ્રિન્સિપાલ હેલ્ડ અ મીટિંગ ટુ રિઝોલ્વ ધ પ્રોબ્લેમ્સ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા અંડરલાઈન કરેલા ભાગની શરૂઆત ટુ થી થાય છે. જ્યારે પણ અંડરલાઈન કરેલા ભાગની શરૂઆત ટુ થી થતી હોય તો મોટા ભાગે આવા વાક્યને વાયથી પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે. જવાબ આવશે ઓપ્શન બી. વાય ડીડ ધ પ્રિન્સિપાલ હોલ્ડ અ મીટિંગ. સેક્શન ઈ. રાઇટ અ પેરેગ્રાફ ઓન એનીવન. 6 માર્ક્સનો પ્રશ્ન રહેશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા 3 એસે આપેલા હશે. 3માંથી તમને જે આવડતો હોય એ એક એસે લખવાનો છે. અહીંયા કયા એસે આપેલા છે? તો માય વિઝિટ ટુ અ ડેન્ટિસ્ટ, સેવ ટ્રીઝ, માય ફ્રેન્ડ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ સેવ ટ્રીઝ એસે વિશે ડિસ્કશન કરીશું. સેવ ટ્રીઝ. ટ્રીઝ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર અવર પ્લેનેટ. આપણી પૃથ્વી માટે વૃક્ષો ખૂબ જ મહત્વના છે. They give us fresh air, shade, fruits and wood. આ વૃક્ષો આપણને તાજી હવા, છાંયડો, ફળો અને લાકડું આપે છે. Trees also help in bringing rain. આ વૃક્ષો વરસાદ લાવવામાં મદદ કરે છે. And keeping the environment cool. અને આપણા પર્યાવરણને ઠંડુ રાખે છે. Birds and animals make their homes in trees. પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓ વૃક્ષમાં પોતાનું ઘર બનાવે છે. એન્ડ they make our world beautiful. અને આ રીતે આ પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓ આપણી દુનિયાને વધુ સુંદર બનાવે છે. કટિંગ ડાઉન ટુ મેની ટ્રીઝ કોઝિસ મેની પ્રોબ્લેમ્સ. વધારે પડતા વૃક્ષો કાપવાથી ઘણી બધી સમસ્યાઓ થાય છે. લાઇક એટલે જેવી કે એર પોલ્યુશન, હવાનું પ્રદૂષણ, સોઇલ ઇરોઝન, જમીનનું ધોવાણ, એન્ડ લેસ રેઇનફોલ, અને વરસાદ પણ ઓછો પડે છે.
વિધાઉટ ટ્રીઝ અને વૃક્ષો વગર ધ અર્થ વિલ બીકમ ડ્રાય એન્ડ લાઈફલેસ. આ વૃક્ષો વગર આપણી જમીન, આપણી પૃથ્વી સૂકી અને નિર્જીવ લાગશે. ધેટ ઇઝ વાય એટલા જ માટે વી શુડ પ્લાન્ટ મોર ટ્રીઝ. આપણે વધુને વધુ વૃક્ષો વાવવા જોઈએ એન્ડ ટેક કેર ઓફ ધેમ. અને આ વૃક્ષોની કાળજી પણ રાખવી જોઈએ. વી કેન સેવ ટ્રીઝ બાય નોટ વેસ્ટિંગ પેપર્સ. કાગળનો બિનજરૂરી ઉપયોગ અટકાવીને પણ આપણે વૃક્ષોને બચાવી શકીએ છીએ. એઝ એટલે કારણ કે પેપર ઇઝ મેડ ફ્રોમ ટ્રીઝ. કારણ કે કાગળ આ વૃક્ષોમાંથી જ બને છે. વી શુડ ઓલ્સો સ્ટોપ પીપલ ફ્રોમ કટિંગ ટ્રીઝ અનનેસેસરીલી. વગર કારણે જો કોઈ લોકો વૃક્ષોને કાપતા હોય તો આવા લોકોને પણ વૃક્ષો કાપતા અટકાવવા જોઈએ. ઇન્સ્ટેડ વી શુડ ગ્રો મોર ટ્રીઝ ઇન પાર્ક્સ, સ્કૂલ્સ એન્ડ નિયર અવર હોમ્સ. વૃક્ષો કાપવાના બદલે આપણે આ ગાર્ડનની અંદર, બગીચાની અંદર, સ્કૂલોમાં અને આપણા ઘરોની આજુબાજુ વૃક્ષો વાવવા જોઈએ. ટ્રીઝ આર અવર બેસ્ટ ફ્રેન્ડ્સ. વૃક્ષો આપણા સારા મિત્રો છે. એન્ડ દે હેલ્પ અસ ઇન મેની વેઝ. અને આ વૃક્ષો આપણને ઘણી રીતે મદદ કરે છે. બાય સેવિંગ ટ્રીઝ, વૃક્ષો બચાવીને વી આર સેવિંગ અવર ફ્યુચર. આપણે આપણું ભવિષ્ય બચાવી રહ્યા છીએ. લેટ અસ પ્રોમિસ ટુ પ્લાન્ટ મોર ટ્રીઝ એન્ડ પ્રોટેક્ટ નેચર. ચાલો આજે આપણે એક વચન આપીએ કે આપણે વધુ વૃક્ષો વાવીશું અને પર્યાવરણનું રક્ષણ કરીશું. ક્વેશ્ચન નંબર 59. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ક્વેશ્ચન નંબર 59માં ઈમેલ રાઇટિંગ અને એના અથવામાં રિપોર્ટ રાઇટિંગ આવશે. તમને જે આવડતું હોય એ લખી શકો છો. અત્યારે આપણે આ ઈમેલ રાઇટિંગનું ડિસ્કશન કરીશું. સૌથી પહેલા અહીંયા જે સૂચના છે એ સમજી લઈએ. રોહન શર્મા writes an email on mkb543@gmail.com to his teacher asking for a day's leave for attending the marriage ceremony of his cousin in about 30 words. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા રોહન શર્મા એના ક્લાસ ટીચરને ઈમેલ લખે છે અને ઈમેલ mkb543@gmail.com ઉપર લખે છે કારણ કે એને શું કરવાનું છે, એના કઝિનના મેરેજ સેરેમનીમાં હાજરી આપવાની છે. તો એના માટે આ રોહન શર્મા ઈમેલ લખી રહ્યો છે. હવે આપણે આ ઈમેલને સમજીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌથી પહેલા આપણે ટુ લખીશું. ટુ લખીને આપણે જેને ઈમેલ લખવા માંગતા હોઈએ એનું ઈમેલ આઈડી, જે અહીંયા સૂચનામાં આપેલું જ હતું, ટુ કરીને mkb543@gmail.com. ફ્રોમ કરીને જે વ્યક્તિ ઈમેલ લખતો હોય એનું ઈમેલ આઈડી, તો રોહન શર્મા @gmail.com. ડેટ આપણે જે દિવસે ઈમેલ લખતા હોઈએ એ દિવસની તારીખ લખવાની છે, 18th March 2025. સબ્જેક્ટ ઈમેલ જે વિષય ઉપર, જે ટોપિક ઉપર લખતા હોઈએ એ ટોપિક લખવાનો છે. અ ડેઝ લીવ ફોર અટેન્ડિંગ ધ મેરેજ સેરેમની. શરૂઆત આ રીતે કરીશું. પછી રિસ્પેક્ટેડ ટીચર, આર કેપિટલ, ટી કેપિટલ, પછી કોમા કરવું. I am writing this email to request you to grant me a leave for one day on 22nd March 2025 because I will be attending my cousin's wedding ceremony. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે લખીએ છીએ કે આપણે ઈમેલ કેમ લખી રહ્યા છીએ, તો રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ ટીચરને કે આપણને એક દિવસની રજા આપે, કારણ કે 22 માર્ચ 2025ના રોજ આ મેરેજ સેરેમનીમાં હાજરી આપવાની છે. ઇટ ઇઝ અ સ્પેશિયલ ફેમિલી ઇવેન્ટ. આ એક ખાસ પ્રકારનો કૌટુંબિક પ્રસંગ છે. એન્ડ માય પ્રેઝન્સ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને મારી અહીંયા હાજરી ખૂબ જ મહત્વની છે. આઈ પ્રોમિસ ટુ કમ્પ્લીટ એની મિસ્ડ ક્લાસ વર્ક એન્ડ હોમવર્ક એઝ સૂન એઝ આઈ રિટર્ન. અને આપણે ટીચરને પ્રોમિસ પણ આપીએ છીએ કે જેવો જ આપણે મેરેજ સેરેમનીમાંથી પાછા આવીશું તરત જ ક્લાસ વર્ક અને હોમવર્ક કમ્પ્લીટ કરીશું. પ્લીઝ ગ્રાન્ટ મી પરમિશન ફોર ધીસ લીવ. આપણે વિનંતી કરીએ છીએ કે મને આ રજા માટે મંજૂરી આપો. આઈ વિલ બી ગ્રેટફુલ ફોર યોર કાઇન્ડ એપ્રુવલ. તમારા આ એપ્રુવલ માટે હું તમારો આભારી રહીશ. થેન્ક યુ. યોર્સ ઓબિડિયન્ટલી, રોહન શર્મા. આ રીતે આપણે ઈમેલ લખવાનું છે. ક્વેશ્ચન નંબર 60. ડિસ્ક્રાઇબ ધ પિક્ચર ઇન 10 સેન્ટેન્સીસ. સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા જે પિક્ચર આપેલું છે એને 10 વાક્યોની અંદર આપણે વર્ણન કરવાનું છે. પહેલું વાક્ય, ધ પિક્ચર શોઝ અ ગ્રુપ ઓફ ચિલ્ડ્રન ક્લીનિંગ અપ ધ એરિયા અરાઉન્ડ ધેર સ્કૂલ.
અહીંયા એવું પિક્ચર આપેલું છે કે જેની અંદર બાળકો એમની સ્કૂલની આજુબાજુના એરિયાને સાફ કરી રહ્યા છે. સેકન્ડ સેન્ટેન્સ, ધ સ્કૂલ બિલ્ડિંગ ઇઝ ઇન ધ બેકગ્રાઉન્ડ. અહીંયા બાળકો આગળ ઊભા છે, એ આ પાછળ બેકગ્રાઉન્ડની અંદર આ સ્કૂલ બિલ્ડિંગ છે, વિથ ધ વર્ડ સ્કૂલ રિટન ઓન ઇટ, અને એના ઉપર સ્કૂલ એવું લખેલું પણ છે. There are 3 children in the ground. આ ગ્રાઉન્ડની અંદર 3 બાળકો છે. Each holding a trash bag. આ બાળકોના હાથમાં જે બેગ છે કચરો ભરવાની, એને ટ્રેશ બેગ કહેવાય. એન્ડ અ litter picker. અને બાળકોના હાથમાં જે આ સળીઓ દેખાય છે એને લીટર એટલે કચરો અને પીકર એટલે ઉઠાવનાર. કચરો ઉઠાવવા માટેનું આ સાધન છે એટલે એને લીટર પીકર કહેવાય છે. ફરીથી જોઈ લઈએ. There are 3 children in the ground. ગ્રાઉન્ડની અંદર 3 બાળકો છે. Each holding a trash bag and a litter picker. દરેક બાળકની હાથમાં આવું એક ટ્રેશ બેગ છે, કચરો ભરવા માટેની થેલી છે, અને એમની હાથની અંદર લિટર પીકર છે એટલે કચરો ઉઠાવવા માટેનું સાધન છે. The children are smiling and seem to be enjoying their work. આ બાળકોના ચહેરા ઉપર હાસ્ય છે અને પોતાના કામને એન્જોય કરતા હોય એવું લાગી રહ્યું છે. There is a trash can with a recycling symbol on it. અહીંયા આ ટ્રેશ કેન છે, કચરો ભરવા માટેનો ડબ્બો છે, જેના ઉપર રિસાયકલિંગ સિમ્બોલ છે. The ground is littered with trash such as candy wrappers and plastic bottles. આ ગ્રાઉન્ડની અંદર કચરો છે જેવો કે પ્લાસ્ટિક બોટલ્સ છે અને કેન્ડી રેપર્સ પણ છે. The children are picking up the trash and putting it in the trash can. બાળકો આ કચરો ઉઠાવી રહ્યા છે અને આ ડબ્બાની અંદર, આ ટ્રેશ કેનની અંદર એ કચરાને નાખી રહ્યા છે. They are working together to clean up the area. આ વિસ્તારને સાફ કરવા માટે બાળકો સાથે મળીને કામ કરી રહ્યા છે. This picture shows the importance of keeping our environment clean. આ પિક્ચર આપણને શું દર્શાવી રહ્યું છે કે આપણે આપણા પર્યાવરણને સ્વચ્છ રાખવું જોઈએ, એનું મહત્વ દર્શાવતો આ પિક્ચર છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સાથે આ પેપર પણ પૂર્ણ થાય છે. મને આશા છે કે આજનો આ વિડીયો તમારા માટે ઉપયોગી રહેશે. થેન્ક યુ.